Assalamualaikum. Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কি ভালো আছো সবাই না? জি স্যার। স্যার আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর লেখাটা দেখা যায় দেখো তো। জি স্যার। জি স্যার। Chapter 4, we will discuss about gradient divergence and curve. So, first to define gradient of a vector, and for this we have to know vector differential operator. So, we define vector differential operator at first. Definition: if the vector differential operator the vector differential operator del written this is defined by this vector equivalent to del x I plus del y j, এগুলো সব হেড দিয়ে দিও আর কি, ভেক্টর দিয়ে দিও এটা, প্লাস del z কি equivalent to I del x plus j del y plus k del z. This is called vector differential operator, del or nabla. This symbol is always here denoted by uh, del, but we know that this is called nabla operator. Okay, this vector operator this vector operator this vector operator possesses properties along us properties properties analogous to those of ordinary
those of ordinary vectors. Vectors. It is useful it is useful in defining three quantities: three quantities which arise in practical applications and are known as the gradient, the divergence, and the curve. And the curve. The operator this. Atto is also known as nebula. Atto is also known as nebula. Okay, বলছি the vector, this বলছি delta, this del is called the vector differential operator. And a vector আচরণ কেমন করে? Analogous to the ordinary vector. Ordinary vector যেমন behave করে, that means the property of ordinary vectors and behave of the ordinary vectors and these vectors, that means vector differential operators, are same. And it is useful, মানে এটা ইউজ করা হয় কয়টা, মানে তিনটা প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন, দ্যাট মিন্স তিনটা কোয়ান্টিটিকে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে বর্ণনা করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। দ্যাট মিন্স সেই তিনটা প্রপার্টিটা কি, তিনটা কোয়ান্টিটি কি, একটা হচ্ছে ওয়ান ইজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট, the divergence, and finally the curve. That means এই ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর কোথায় ব্যবহার করা হয়? একটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট, তারপর একটা ডাইভারজেন্স, এন্ড আরেকটা কি? কার্ল। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে কার্ভ, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট। একটা গ্রেডিয়েন্টটা কি সেটা আমরা এখন একটা এর উপর থেকে আমি একটু ইরেজ করে দিই। জি স্যার, হয়েছে। হ্যাঁ,
সাফা ডাবছে কে তা? সাফা ডাবছে কে? হ্যাঁ? হ্যালো ইমন। Okay. ইমন The gradient. আনমিউট করতে হলে ভালো হয় স্যার, যদি একটু বলেন। তোরা কি ক্লাসটা রেকর্ড কর, আমাদের দিয়ে নেট প্রবলেম হচ্ছে, কথা বুঝতে পারতেছি না। এই তোমরা একটু কথা বলো কেন? দেখো, আর তোমরা নিজেরা একটু আনমিউট করে নিও। ইমন ক্লাস রেকর্ড কর, আমরা কিছু বুঝতে পারতেছি না মাঝে মাঝে। তোমাদের কি রেকর্ডের অপশন আছে নাকি? আচ্ছা, রেকর্ড করা জি স্যার হচ্ছে, আছে। সমস্যা নাই। বাস্তবে মানে অনেকে রেকর্ড হয়তো করছে আর কি। ঠিক আছে। ওকে, the gradient. Let phi of x, y, z be defined z be defined and differentiable at each point. At each point x, y, z in a certain region in a certain region or space. Certain region or space. That is phi defines a differential scalar field. Yeah. That is, I have a, that is phi defines a differentiable scalar field. Then the gradient of phi then the gradient of phi written nebula of phi or grade phi is defined by is defined by this vector phi, এটা ভেক্টর হবে, হ্যাঁ,
is equal to তো অপারেটরের মানটা আগে বসায় দাও ডেল ডেল এক্স আই প্লাস ডেল ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল ডেল জেড কে of phi is equal to del phi by del xi plus del phi by del y j plus del phi by del z k this. দ্যাট মিনস আমাদের ছিল হচ্ছে প্রথমে স্কেলার ফিল্ড তো এই ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর দ্যাট মিনস ডেল্টা অর নেবলা যেটাই বলো এটা এখানে ক্রিয়া করে এটাকে একটা দ্যাট মিনস একটা স্কেলার রাশির উপর এটা ক্রিয়া করে সেটাকে আমাদের কি করছে ভেক্টরে চেঞ্জ করে দিচ্ছে তাই না তার মানে আমরা যদি বলি যে যে একটা ভেক্টর ক্ষেত্র মানে কোনো এটা গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তাই না তার মানে এটা একটা ভেক্টর পেলাম না গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি হ্যাঁ গ্রেডিয়েন্ট একটা ভেক্টর রাশি যেটা হচ্ছে যা একটা স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে দেখো যে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি সরি হ্যাঁ এই গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা কোনো স্কেলার ফিল্ড দেখো প্রথমে আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে একটা স্কেলার ফিল্ড তো আমরা যখন ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর দ্বারা একে গুণ করছি দ্যাট মিনস ওই অপারেটর যখন একে অপারেট করছে তখন এটা একটা ভেক্টর রাশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা বোঝাচ্ছে কি ইট মিনস দ্যাট দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ এ স্কেলার ফিল্ড একটা কোনো রাশির স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে দ্যাট মিনস স্কেলার ফিল্ড অর স্কেলার রাশি যেটাই বলো যে প্রথমে আমাদের ছিল যে এত বি ডিফাইন্ড অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট ইস পয়েন্ট দিস ইন সার্টেন রিজন অর দ্যাট মিনস এটা বলা আছে যে এত ডিফাইন্স এ ডিফারেন্সিয়াল স্কেলার ফিল্ড দ্যাট মিনস একটা স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আর স্কেলার রাশি যেটাই বলো যে একটা স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে তুমি যেটা মানে যদি বলতে চাও যে একটা স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি যা ওই স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে তাই না সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে দ্যাট মিনস যে স্কেলার রাশির পরিবর্তন আমরা জিওমেট্রিতে দেখেছি যে জিওমেট্রি আর তোমার টেন্সরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে স্কেলার রাশির পরিবর্তন হচ্ছে স্থানাঙ্ক যদি আমরা কোঅর্ডিনেটগুলো যদি চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু স্কেলার রাশির পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন জিওমেট্রি তোমরা চেঞ্জ অফ এক্সিস দেখছো যে একবার যদি আমরা হচ্ছে অরিজিনকে আমরা ট্রান্সফার করি আলফা বিটা বিন্দুতে তাহলে তার কোঅর্ডিনেটগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় ইকুয়েশনও চেঞ্জ হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে অরিজিনকে ঠিক রেখে যদি থিটা অ্যাঙ্গেলে ঘুরাই দিই তাহলে আবার চেঞ্জ হয় তো এটা হচ্ছে স্কেলার ফিল্ড তো এখানে ভেক্টরের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে যে এখান ভেক্টর গ্রেডিয়েন্ট যেটা বোঝাচ্ছে যে একটা যেহেতু এটা ভেক্টর হয়েছে মানে চেঞ্জ হয়েছে আবার এটা ভেক্টরও হয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যে স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট দ্যাট মিনস স্কেলার রাশির পরিবর্তন শুধু হচ্ছে এই মানের সাথে স্কেলার রাশির মানের উপর নির্ভর করে না দ্যাট মিনস যে দিকের পরিবর্তন ঘটে সেই দিকের উপরও নির্ভর করে দিস ইজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট তার মানে স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্টটা কি হবে ভেক্টর না স্কেলার ভেক্টর স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট আর স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে হবে একটা ভেক্টর যা দ্বারা কি বোঝায় যে ওই স্কেলার রাশির রেট অফ চেঞ্জ তাই না সর্বাধিক বৃদ্ধির পরিবর্তনের হার বোঝায় ঠিক আছে এইটুকুন বাংলাটা একটু বলবা যদি ভাইবাতে ধরে যে গ্রেডিয়েন্ট আসলে জিনিসটা কি বলবা যে স্যার যে স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি যা ওই স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে স্যার স্যার আচ্ছা ডাইভারজেন্স
the divergence. এখন আমরা একটা ভেক্টর ফিল্ড আমরা কাউন্ট করব। Let v of xyz is equal to v1 I plus v2 j plus v3 k. We define and b defined and differentiable at each point at each point x, y, z in a certain region or space in a certain region or space. তার মানে এটা কিন্তু একটা এখানে লিখে নেব, এটা কিন্তু ওই আগেটার মতোই, যেটা কিন্তু একটা ভেক্টর ফিল্ড হবে, তাই না? এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর ফিল্ড। দ্যাট মিন্স দ্য ডাইভারজেন্স okay, the divergence of then the divergence of v of is v written nebula dot v vector or dive v dive dot, এখানে ডট হবে না, এই ডটটা হবে না, dive of v is defined by this dot v vector is equal to del x I plus del y j plus del z k. This is dot vector v1i plus v2j plus v3 k. এখানে যদি ডট প্রোডাক্ট করো তাহলে this is
del v1 del x plus del v2 del y plus del v3 del z. This is the scalar field or scalar quantity, তাই না? তো ডাইভারজেন্স প্রথমে আমরা ছিল হচ্ছে ভেক্টর ফিল্ড, তো এটা ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটরের উপর ক্রিয়া করে, দ্যাট মিন্স যখন ডাইভারজেন্স হচ্ছে তখন হয়ে যাচ্ছে একটা স্কেলার ফিল্ড, তাই না? তার মানে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে একটা ভেক্টর ফিল্ডের ডাইভারজেন্স হচ্ছে একটা স্কেলার ফিল্ড আর স্কেলার ফাংশন, যার দ্বারা এটা কি বোঝাচ্ছে যে একটা ফ্লাক্সের যে আলোক ফ্লাক্স নাকি এরকম একটা বিষয়, যে ফ্লাক্সের প্রকৃতি বা নির্ণয় করা যায়। দ্যাট মিন্স একটা সার্টেন রিজনের মধ্যে ফ্লাক্স কতগুলো, মানে ফ্লাক্সের প্রবেশ এবং ফ্লাক্সের বহির্গমন, এইটা দ্বারা বোঝা যায় আর কি ডাইভারজেন্স। এখানে আমরা আরো বলতে পারি যে ডাইভারজেন্স হচ্ছে যে একটা তরলের হচ্ছে ভলিউমের পরিবর্তন বোঝাচ্ছে। দেখো এখানে ছিল হচ্ছে তোমার একটা ভেক্টর ছিল, ভেক্টর ফিল্ড, তো যখন আমরা ডাইভারজেন্স নিচ্ছি তখন এটা স্কেলার ফিল্ড হয়ে যাচ্ছে। তার মানে যেটা ডাইভারজেন্সের যেটা ফিজিক্যাল মিনিং, যেটা দ্যাট মিনস ডাইভারজেন্স দ্বারা একক আয়তনে কোনো ভেক্টর রাশির মোট কতটুকু ফ্লাক্স বিন্দু অভিমুখী বা অপসারিত হচ্ছে তা প্রকাশ করে, তাই না? ডাইভারজেন্স দ্বারা তুমি আরো বলতে পারো যে ডাইভারজেন্স দ্বারা আমি আরেকবার একটু বলেন, মানে ডাইভারজেন্স কি প্রকাশ করে? হ্যাঁ, ডাইভারজেন্স দ্বারা, হ্যাঁ একটু 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 খেয়াল করো, ডাইভারজেন্স দ্বারা মানে ডাইভারজেন্স এটা ফিজিক্যাল মিনিং দেয়। ডাইভারজেন্স আমরা কেন এটা অ্যাপ্লাই করি, এটা ডাইভারজেন্স কেন আমরা নেব আর কি? তো ডাইভারজেন্স নেব এই জন্য যে এ দ্বারা হচ্ছে একক আয়তনে কোনো ভেক্টর রাশির, প্রথমে একটা ভেক্টর রাশি ছিল না? হ্যাঁ দেখো, একক আয়তনে কোনো ভেক্টর রাশির মোট কতটুকু ফ্লাক্স কোনো বিন্দু অভিমুখী বা অপসারিত হচ্ছে, মানে কোনো বিন্দুতে এক জায়গায় হচ্ছে অথবা সেই বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে, তা প্রকাশ করে। এটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স। অথবা যে ডাইভারজেন্স দ্বারা একক সময়ে কোনো তরল পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তনের হার বোঝায়। দেখো ছিল এখানে, দেখো এখানে স্কেলার হয়ে যাচ্ছে, তো এখানে v1 এটা তুমি ভলিউম যদি ধরো যে v1 v2 v3 এগুলো কিন্তু আয়তনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে আর কি। তো ডাইভারজেন্স দ্বারা তুমি এটা বলতে পারো যে একক সময়ে কোনো তরল পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তন হার বোঝায়, ঠিক আছে? ডাইভারজেন্স দ্বারা একক সময় কোনো তরল পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তনের হার বোঝায়। স্যার, হ্যাঁ বলো। হচ্ছে ডাইভারজেন্স শূন্য হলে স্যার সেটাকে সলিনয়েডাল বলা হচ্ছে। স্যার এই সলিনয়েডাল মানে কি? সলিনয়েডাল তোমরা ফিজিক্সে পড়ো না? ওই যে তোমার একটা ইয়ের সাথে মনে হয়, ওই যে একটা সিলিন্ডারের মতো একটা দণ্ডর সাথে তোমার ওই কয়েল পেঁচায় পেঁচায় এরকম একটা বিষয় তৈরি করে, তার মধ্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট তোমার ফ্লো করে, এটা হচ্ছে সলিনয়েডাল। তো আচ্ছা, ওটা আমি আসছি আর কি, ওইটা হচ্ছে সলিনয়েডাল। তো ওটা কেন হচ্ছে সলিনয়েডাল সেটা বলছি আর কি। আচ্ছা, তার আগে দেখো, মানে প্রথমে যদি তোমার ডাইভারজেন্স যদি একটু এখানে বলি, স্যার আরেকটা বিষয় স্যার, হ্যালো স্যার এখানে বলা আছে স্যার, ইন্টারমিডিয়েট বই থেকে স্যার বলতেছি, বলা আছে স্যার হচ্ছে মান ধনাত্মক হলে স্যার তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়, ঋণাত্মক হলে আয়তনের সংকোচন ঘটে এবং মান শূন্য হলে আগত এবং নির্গত ফ্লাক্স সমান হয়। হ্যাঁ, তখন সলিনয়েডাল হয়ে যাচ্ছে, মানে আগত নির্গত ফ্লাক্স শূন্য হচ্ছে, তার মানে যখন আর ডাইভারজেন্স থাকছে না, মানে যে পরিমাণ, আমি কিন্তু আগেই বলেছি ফ্লাক্সের সংকোচন বা প্রসার, মানে ফ্লাক্স অভিমুখী বা ফ্লাক্স অপসারিত হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে তোমার ফ্লাক্স হচ্ছে যখন তোমার ফ্লাক্স অভিমুখী হচ্ছে তখন তরল পদার্থের ঘনত্ব বাড়তেছে আর কি। তার মানে একটা পয়েন্ট যদি এরকম হয়, দিস ইজ দা যদি এরিয়া হয়, এরকম একটা কোনো পয়েন্ট যদি হয়, যখন এর মধ্যে তোমার ফ্লাক্সগুলো হচ্ছে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে না, ধনাত্মক হলে স্যার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্লাক্স যখন ধনাত্মক হচ্ছে, তাই না? জি স্যার। ফ্লাক্স যখন ধনাত্মক হচ্ছে তার মানে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখানে এই রিজিয়নটা তখন বাড়বে আর কি। এই জন্য এরর চিহ্নটা এদিকে দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে পজিটিভ ডাইভারজেন্স।
দিস। তো এটা এই যখন মানে ফ্লাক্স ধনাত্মক হচ্ছে তখন এই যে রিজিয়নটা এদিকে মানে এর এরোটা বাইরের দিকে মানে এর এটা হচ্ছে তোমার আয়তনটা ভলিউমটা বাড়তেছে আর কি। আর যখন তোমার হচ্ছে তোমার এরকম হচ্ছে যে এটা যখন ফ্লাক্সগুলো ডাইভারজেন্স যখন ঋণাত্মক হচ্ছে তখন এটা তোমার কি হয়েছে শ্রাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, এটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য এটা এই অ্যারোটা এইভাবে দিতে আমরা পারি যে এইটা এরকম পড়বে। আর ডাইভারজেন্স যখন দেখো যদি শূন্য হয় তার মানে যে পরিমাণ ফ্লাক্স এর মধ্যে মানে ইন্টার করবে তাই না, ইন করবে, সে পরিমাণ ফ্লাক্স আবার এখান থেকে বহির্গমন করবে। এটা দিস ইজ দ্য ডাইভারজেন্স ফ্রি ভেক্টর। এই জন্য ডাইভারজেন্স এই ডি অফ এই যে ভি ডাইভারজেন্স এটা জিরো, এখানে এটাতে তোমার ডাইভারজেন্স জিরো। তার মানে এখানে যে ডাইভারজেন্স থাকছে না, তার মানে মানে তো থাকছে না, তোমার যে পরিমাণ ফ্লাক্স তোমার ইন্টার করছে সেই পরিমাণ ফ্লাক্স আবার ডাইভারজেন্স মানে কি হয় ফ্লাক্সগুলো নির্গত হবে অথবা এর মধ্যে ইন্টার করবে তাই না। তো এখানে ডাইভারজেন্স জিরো মানে দেখো যে পরিমাণ ফ্লাক্স তোমার আগত হচ্ছে সেটা আবার নির্গত হচ্ছে, তার মানে ডাইভারজেন্স এখানে জিরো। তার মানে এখন দেখো আমি যেটা বললাম যে এটা সলিনয়েডের মতোই দেখতে হচ্ছে, বুঝছো? এই দেখো এটা এই সলিনয়েডের যে এরকম এরকম পেছনের কয়েল থাকে, তো এটা এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সলিনয়েডাল। ঠিক আছে, যে একটা ইলেকট্রিক তোমার সিলিন্ডারের এর সাথে দণ্ডের সাথে তোমার মানে কয়েলগুলো পেঁচানো থাকে যার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট হচ্ছে ফ্লো করে। দিস ইজ আ সলিনয়েডাল, সলিনয়েড বলা হয়। তো এইটা ডাইভারজেন্স ফ্রি হলে ডাইভারজেন্স জিরো মানে মানে এটা হচ্ছে তোমার ডাইভারজেন্স ফ্রি ভেক্টর, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে তোমার সলিনয়েড। মানে এটার মানে আচরণটা তখন সলিনয়েডের মতো হয়, মানে ফিগারটা আর কি। তো তখন এটাকে বলা হচ্ছে তোমার সলিনয়েডাল। এবার আসে হচ্ছে কার। The card. If V of xy is a differential vector field, if V of xy eto is a differentiable vector field, then the curl or rotation of V curl or rotation of V written this is nabla vector nabla cross V, this is eta or curl V vector or rotation of V vector rot V is defined by
is defined by this cross v vector is equal to এই অপারেটর মানটা বসায় দাও del x I plus del y j plus del z k. This cross of vector v1 I plus v2 j plus v3 k. This is equal to I j k del x del y del z v1 v2 v3. This. That means দেখা যাচ্ছে এটা বলেছে রোটেশন না রুট অফ ভি কার্ল ভি তার মানে যে কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রে কার্ল একটা ভেক্টর রাশি তাই না এখানে একটা ভেক্টর বোঝা যাচ্ছে একটা ভেক্টর রাশির ভেক্টর ক্ষেত্রে কার্লটা কি কি রাশি আসলে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাই না জি স্যার একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তো যখন এর মানটা কেমন হবে দ্যাট মিন্স যখন ভেক্টর ক্ষেত্রে অবস্থিত একটা বিন্দুর চারদিকে এর লাইন ইন্টিগ্রালের মান যখন সর্বাধিক হয় তাই না একটা ভেক্টর ক্ষেত্রে অবস্থিত একটা বিন্দুর চারদিকে মিন্স দিস ইজ দ্য পয়েন্ট দিস ইজ দ্য লাইন ইন্টিগ্রাল এই বিন্দুর চারদিকে যখন লাইন ইন্টিগ্রালের মান হচ্ছে সর্বাধিক হয় তখন সেটা বিন্দুর হচ্ছে কার্ল প্রকাশ করে দ্যাট মিন্স এর মান হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে যে এর মান হচ্ছে ওই ভেক্টর ক্ষেত্রের একক ক্ষেত্রের জন্য যে সর্বাধিক লাইন ইন্টিগ্রালের মানের সমান যে কার্ল হচ্ছে কি যেহেতু কার্ল হচ্ছে একটা ভেক্টর ক্ষেত্রে লাইন ইন্টিগ্রালের সর্বাধিক মান প্রকাশ করে তাহলে এর মানটা কেমন হবে যে মান হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্রের মানে একক ক্ষেত্রফলের জন্য সর্বাধিক লাইন ইন্টিগ্রালের মানের সমান এই জন্য দেখো এটা কি বলা হচ্ছে রোট অফ ভি রোটেশন অফ ভি তার মানে এটা কি ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্ক তার মানে কাল যদি জিরো হয় কোনো ভেক্টর যদি কাল জিরো হয় দ্যাট মিন্স if এখানে কন্ডিশনটি লিখে নাও যে if this is the curl of v vector this is equal to 0 then তাহলে ভেক্টরটাকে কি বলা হবে v vector that is irrotational তাই না তখন কিন্তু রোটেশন থাকবে না দেখুন লাইন ইন্টিগ্রাল থাকবে না এটা হচ্ছে it is irrotational আর যদি জিরো না হয় তাহলে কি হবে রোটেশনাল হবে তার মানে কাল পাওয়া যাবে তাই না আর যখন ডাইভারজেন্স জিরো হচ্ছে তখন কি হবে তাকে কি বলা হবে বলো তো সলিনয়েডাল তাই না যখন হচ্ছে কোনো ভেক্টরের হচ্ছে ডাইভারজেন্স জিরো হয় তখন হচ্ছে তাকে সলিনয়েডাল বলা হচ্ছে আর যখন হচ্ছে একটা ভেক্টরের কাল যখন জিরো হবে তখন বলা হচ্ছে এটা ইরোটেশনাল তাহলে হ্যাঁ আমরা যেটা আজকের যে ক্লাসে আমরা একটু আলোচনা করলাম আমার প্রবলেম আর আজকে করবো না অলরেডি তার সময় আমাদের শেষের দিকে 11টা প্রায় বাজতে চলছে তো যাই হোক তো আমরা তিনটা ডেফিনেশন একটু ভালো করে পড়বা যে আমরা যখন আমরা কোনো ভেক্টরের বা স্কেলারের যখন গ্রেডিয়েন্ট যখন নিচ্ছি তখন স্কেলারের গ্রেডিয়েন্টটা কি হচ্ছে ভেক্টর তাই না স্কেলারের গ্রেডিয়েন্টটা হয়ে যাচ্ছে ভেক্টর যেটা হচ্ছে কোনো স্কেলারের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি যা ওই স্কেলার রাশির সর্বাধিক পরিবর্তনের কি করে হার নির্দেশ করে তাই না এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আর ডাইভারজেন্স হচ্ছে কি যে কোনো ভেক্টর রাশির ডাইভারজেন্স হচ্ছে ওই ভেক্টর রাশির কোনো পয়েন্টে কি করে যে ফ্লাক্সের প্রকৃতি জানা যায় তাই না অথবা তরল পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে এটা কিন্তু একটা ভেক্টর রাশির হচ্ছে স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ভেক্টর আবার ভেক্টর রাশির ডাইভারজেন্স হচ্ছে কি স্কেলার তাই না আর ভেক্টর রাশির কাল হচ্ছে ভেক্টরই হবে তাই না তো এখানে কিছু কন্ডিশন যেটা আমরা দেখলাম যে কোনো ভেক্টর রাশির ডাইভারজেন্স যদি শূন্য হয় তাহলে তাকে বলা হচ্ছে সলিনয়েডাল তাই না
আর যখন হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশির কার্ল যখন শূন্য হবে তখন সেটাকে বলা হবে রোটেশনাল আর ইরোটেশনাল। কোনটা? কার্ল শূন্য হলে পার্সোনাল ইরিটেশনাল। ইরোটেশনাল। ইরোটেশনাল, তাই না? তো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা তোমার করব, প্রবলেম আমরা শুরু করব। তো আজকে বইটা একটু কিনে একটু পড়াশোনা করো, আর যে প্রবলেমগুলো আমরা দেখাই দিচ্ছি সেই প্রবলেমগুলো একটু ইনশাআল্লাহ সলভ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার এই অধ্যায়ে কোন কোন ম্যাথ গুলো স্যার করবো? আমরা সামনে দিন কয়েকটা প্রবলেম আমরা করে তারপর হচ্ছে এটা বলে দেবো আর কি। হ্যাঁ, সামনে ক্লাসে বলুন। জি স্যার। ঠিক আছে, জি স্যার। না না এখন দেখাই দিলে হবে? জি স্যার, এখন জানাই দেন স্যার, আমরা স্যার চেষ্টা করবো, না না পারলে স্যার আপনাকে বলবো না স্যার এই ম্যাথে সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। দিছি না, অন্তর মিউট কর। আমরা রেস্ট করি। স্যার এই বইয়ের পিডিএফ নাই আপনার কাছে? বলো কি হলো? স্যার বলছিলাম যে এই বইয়ের পিডিএফ নাই আপনার কাছে? এবার পিডিএফ জি স্যার। আমার কাছে তো নাই, তুমি খুঁজে দেখো, আমার কাছে নাই পিডিএফ। এই বই স্যার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সব জায়গায়, তোমার সব জায়গাতেই পাবা এই বই। বই একটা ওখান থেকে কিনে নিও, যেখানে যে লেখাতে আছে ওখানে এটা মানে কমন বই আর কি। হ্যাঁ, স্যার আমি একটা ভেক্টর পিডিএফ অ্যানালাইসিস পাইছি, এটা ওটার সাথে মিলে যায়। আচ্ছা, এই প্রবলেম নাম্বার লিখে নাও, তো আমি বলে দিই, বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবো। জি স্যার বলেন। প্রবলেম 1, আচ্ছা 1 to 6, 1 থেকে হচ্ছে 6 পর্যন্ত। হ্যাঁ, 1 2 up to 6 পর্যন্ত, 1 থেকে 6, তারপর এখানে আছে 10 12 10 12 15 16 17 18, মানে 19 পর্যন্ত, মানে হচ্ছে তোমার 15 থেকে 19 পর্যন্ত, হচ্ছে কি 19, তারপর এখানে আছে হচ্ছে তোমার 22 থেকে 27 পর্যন্ত, 22 থেকে 27, তারপরে এখানে আছে তোমার 7, তারপর হচ্ছে 29 30 37 22 74। এই ম্যাথগুলো মোটামুটি প্র্যাকটিস করলেই আমাদের 72। হ্যাঁ, আচ্ছা 72 74 এই ম্যাথগুলো মোটামুটি প্র্যাকটিস করবে, আমাদের পরীক্ষার জন্য ইনশাআল্লাহ প্রস্তুতি হয়ে যাবে। ওকে।
হয়েছে না লেখা? জি স্যার। জি স্যার। স্যার বলতেছি স্যার দ্বিতীয় অধ্যায় স্যার দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে স্যার ডট অ্যান্ড ক্রস প্রোডাক্ট স্যার কিছু অঙ্ক কি স্যার দাগাই দিছিলেন? ডট প্রোডাক্ট, ক্রস প্রোডাক্টে জি স্যার। আমি তো তোমার হ্যাঁ শিট দিয়ে দিয়েছি, তো মেল করেছি, দেখো তোমাকে ওই যে ওটা ওটা আমি ছবি তুলে দিয়ে দিয়েছি, ওখানে দেখানো আছে দেখবে, ও ঠিক আছে? আচ্ছা। মেল করতে ওখানে ওইটা তোমাকে বইয়ের ছবি আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, ওখানে হচ্ছে কি করবা, ওখানে দেখবো দেখানো আছে কোডগুলো। হ্যাঁ ঠিক আর আছে স্যার হ্যাঁ প্রথম বলো। স্যার ভেক্টর অ্যান্ড স্কেলার স্যার। ওখানে একই অবস্থা, মানে আমি প্রথম থেকে ওটা মানে শিট পাঠাইছি, দেখবা তো মেল মেল কপিটা দেখবা আর কি, ঠিক আছে? প্রথম থেকে ওটা এই কপিটা ই করবা, দেখবা আর কি। আর প্রথমে তো আমি স্যার ডকুমেন্ট ওখানে দিয়ে দিলাম, যেগুলো দাগানো আছে শুধু সেইগুলাই? আর প্রথম চ্যাপ্টার আমার ডকুমেন্টসটা দিয়ে দিয়েছি, এটা বুঝলে, এটা দিয়ে দিয়েছি, যেটা যেটা যেখানে ওইগুলো লেখা আছে ওইগুলোই। আর সেকেন্ড চ্যাপ্টারে বা এগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, ছবি তুলে পাঠিয়ে দিয়েছি, মেলটা দেখবা, চেক করবো। ওকে জি স্যার। বলো। ওকে ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ আজকে পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার নেক্সট দিনের স্যার ক্লাস স্যার কিভাবে নেবেন? ওই যে যেটা তোমরা ই করলা 10টায় আর হচ্ছে 11টায়, আর আজকে 10টায়, একই রুটিন দেখো, রুটিনে ই করা আছে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে স্যার। যে তোমার হচ্ছে সোমবারে হচ্ছে, সরি মঙ্গলবারে হচ্ছে কয়টায়? 11টায়। 11টায়, আর সোমবারে বুধবারে 10টায়, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। এভাবে ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে, ঠিক থ্যাংক ইউ। আছে।